بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج لیکچر نمبر 8 پری 9 فزکس کا. اس میں ہم چیپٹر نمبر 8 کو اسٹڈی کر رہے تھے، فورس اینڈ پریشر. تو اس کا آج ہم لانگ پڑھیں گے اور کافی امپورٹنٹ لانگ ہے یہ. رائٹ آ ڈیٹیل نوٹ آن ہائیڈرولک لفٹ ایلیویٹر. یہ آپ کی بک کے اندر یہ ایک لانگ ہے اور یہ کافی امپورٹنٹ لانگ ہے. یہ ہائیڈرولک لفٹ کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں. یہ ڈائیگرام ہے اس کی ہائیڈرولک لفٹ کی. اس میں ہوتا بیسیکلی یہ ہے، ایک یہ سلنڈر ہوتا ہے، ایک یہ سلنڈر ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک پسٹن لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک پسٹن لگا ہوا ہوتا ہے. یہ چھوٹا سلنڈر ہوتا ہے، یہ بڑا سلنڈر ہوتا ہے. اس کا جو کراس سیکشن ایریا ہے وہ A1 ہے، اس کا کراس سیکشن ایریا A2 ہے. یہاں سے ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو پریشر یہاں سے جاتے جاتے اس کو اوپر کھینچ لیتا ہے، دھکیل دیتا ہے. کیونکہ یہ سارے کا سارا بیچ میں لکوڈ ہوتا ہے. ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جو لکوڈ ہوتا ہے وہ ایگزرٹ پریشر، جو لکوڈ ہے وہ پریشر بنا کے رکھتا ہے. لکوڈ ہمیشہ ایگزرٹ کرتا ہے پریشر کو. تو آئیے اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں. ان دس سسٹم اے اسمال فورس F1. ہم اس پہ چھوٹے پسٹن کے اوپر چھوٹی فورس لگائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ بڑے پسٹن کے اوپر ہمیں بڑی فورس F2 بڑی ہو کر مل جائے گی. In this system, a small force F1 applied on a small piston A1. F1 کو ہم لگائیں گے A1 کے اوپر which produce the pressure P on the oil. یہاں پہ جو ہم لکوڈ یوز کر رہے ہیں وہ آئل یوز کر رہے ہیں. پریشر P transmitted through the oil very large cylinder fitted with the piston A2. یہ جو پریشر ہے یہ آگے A2 کے اوپر شفٹ ہو جائے گا. Since area of the piston is very large, hence a very large force F2 is produced by the pressure P at the bigger piston A2. ہم نے کیا کیا؟ A1 کے اوپر F1 لگائی، نتیجتاً ہمیں کیا ملا؟ A2 کے اوپر ہمیں F2 مل گئی. F1 چھوٹی تھی، F2 بڑی ہوگی. A1 چھوٹا پسٹن تھا، A2 جو ہے وہ بڑا پسٹن ہے. یہ یہاں پر ہم نے اس پسٹن کے اوپر فورس لگائی، نتیجتاً ہوا یہ کہ یہاں سے اوپر اس نے موو کروا دیا، کافی بڑی فورس یہاں سے نکل کے آگے. آگے کیا ہے؟ دس فورس میں بی یوز ٹو لفٹ دی ویری ہیوی آبجیکٹ. یہ جو آپ کو فورس ملی ہے F2، یہ اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ پوری پوری گاڑیوں کو بھی اٹھا لیتی ہے. یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی، فورس میں بی یوز ٹو لفٹ دی ویری ہیوی آبجیکٹ. یہ بہت بڑی ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اب یہاں پہ میتھمیٹیکل فارم اس کی دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ F1 برابر ہوتی ہے PA1، کیونکہ پریشر برابر ہے فورس بائی ایریا. تو پھر اسی طرح سے F2 جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ PA2 آ رہی ہے. ان دونوں ایکویشن کو جب ڈیوائڈ کریں گے، ڈیوائڈ کرنے کا رول ایک ہی ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ میں ڈیوائڈ ہوتی ہے. جب ان دونوں کو ہم ڈیوائڈ کریں گے F1 ڈیوائڈ بائی A1 اور PA1 ڈیوائڈ بائی PA2، تو P آپس میں کینسل ہو جائے گا. ہمارے پاس جو ایکویشن بنے گی وہ یہ والی بنے گی، F1 ڈیوائڈ بائی F2 برابر ہے A1 ڈیوائڈ بائی A2. یہ اسٹوڈنٹس ہائیڈرولک لفٹ کی ایکویشن ہوتی ہے. اس ایکویشن کے تحت ہم آگے نومیریکلز وغیرہ یا باقی پریکٹیکل اپلیکیشنز اس کے اوپر کرتے ہوتے ہیں. یہاں پہ لاسٹ میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، A2 بڑا ہے A1 سے اور F2 گریٹر دین F1 سے. اب A2 A1 سے کیسے بڑا ہے؟ دیکھیں A1 ہے کیا؟ A1 اس کا کراس سیکشن ایریا ہے اور A2 کیا ہے؟ A2 اس کا کراس سیکشن ایریا ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کراس سیکشن ایریا اس پسٹن کا اور اس پسٹن کا، یہ پسٹن بڑا ہے، کراس سیکشن ایریا بڑا ہوگا. یہ پسٹن چھوٹا ہے A1 والا، تو اس کا کراس سیکشن ایریا بھی چھوٹا ہوگا. یہی بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. پھر یہاں پہ یہ چیز کیا کہتا ہے؟ یہ چیز یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ جو آپ کے پاس ایک پسٹن ہے، یہ والا جو پسٹن ہے جو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے A1، یہ کافی چھوٹا ہے، اس کے اوپر چھوٹی فورس لگتی ہے اور یہی فورس کئی گنا بڑی ہو کر ہمیں دوسرے پسٹن سے مل جاتی ہے اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ یہ پوری پوری گاڑی کو لفٹ کر لیتی ہے. اسٹوڈنٹس آپ نے اپلیکیشنز دیکھی ہوں گی اس کی، ہائیڈرولک جیکس وغیرہ. سروس اسٹیشن کے اندر
जब गाड़ियों को ऊपर उठाया जाता है तो यहाँ से प्रेशर फोर्स दी जाती है, प्रेशर क्रिएट होता है, ये प्रेशर आगे जाके बड़ी बड़ी गाड़ी को उठा लेता है। हाइड्रोलिक नाम आपने सुना होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक प्रेस का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक मशीन का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स का नाम सुना होगा, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें, इन सब के अंदर यही एक प्रिंसिपल जो है वो यूज़ हो रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक छोटी सी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं। ये छोटा पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है। ये बड़ा पिस्टन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। हम यहाँ से इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, उधर से दूसरा जो पिस्टन है वहाँ से वो कार ऊपर हो जाएगी। आप इसको इजीली देख सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ से दूसरी तरफ से प्रेशर यहाँ से आते होते इसको ऊपर इसने जैक कर लिया। आप यहाँ पे देख लें, इस फोर्स को हमने नीचे किया और ये पिस्टन नीचे हुआ, यहाँ से प्रेशर क्रिएट हुआ, जाते जाते प्रेशर यहाँ तक आया और इसको अपवर्ड इसने ऊपर मूव करवा दिया। स्टूडेंट्स, यही बात हमारी बुक के अंदर भी लिखी हुई है और इसी को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम F1 को अप्लाई करेंगे, प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा और ये प्रेशर आगे मूव होगा और आगे मूव होने के बाद ये ऊपर की तरफ इस कार को लिफ्ट कर लेगा, ऊपर उठा लेगा। इसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स भी किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे देता हूँ किस तरह से इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल शो करवाया जा रहा है। ये बहुत इजीली बनता है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये आप घर में भी बना सकते हैं, इजीली इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ लेकर आ सकते हैं। देखें, यहाँ पे एक सिरिंज है और यहाँ पे एक सिरिंज है। हमने क्या किया, इस सिरिंज को इस्तेमाल क्यों किया, आप देख लें। ये सिरिंज ओपन है और ये सिरिंज बंद है, क्योंकि हमें सिलेंडर चाहिए और पिस्टन चाहिए। ये दोनों काम सिरिंज से हो सकते हैं। नीचे जो है ये सारा कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के बाद यहाँ पर ये स्टिक्स लगी हुई, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं वो हैं। फिर इसको यहाँ से आज़ाद किया हुआ है, ये इजी टू मूव है, यहाँ से फिक्स है। ये एक जो स्टिक है ये यहाँ से फिक्स है, यहाँ से इजी टू मूव है, ओपन है। और ये वाली जो स्टिक है ये यहाँ से फिक्स है और यहाँ से जो है ना इजी टू मूव है। हम क्या करेंगे, देखें, ये सिरिंज जो है वो बंद है, ये सिरिंज जो है वो ओपन है। हम इसको जब प्रेस करेंगे, ये हमारा छोटा सिलेंडर है और ये हमारा बड़ा सिलेंडर है। हम इसके ऊपर F1 अप्लाई करेंगे, हमें F2 यहाँ से मिल जाएगी। जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये जो सिरिंज है ये बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ से ये प्रेशर आते आते ट्रांसमिट होते, क्योंकि इसके अंदर सारा वाटर है, लिक्विड है, ऑयल है, जो कुछ भी है, क्योंकि ये प्रेशर को आगे ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ से प्रेशर को उठाएगा, आगे शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करने के बाद ये पूरी की पूरी कार को लिफ्ट कर देगा। इसको ज़रा देख लेते हैं ये किस तरह से वर्किंग करते हैं। ऐसा ऐसा इसको क्लोज किया जा रहा है। ये जो सिरिंज है ये बंद की जा रही है, ये ओपन की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो कार है ये ऊपर की तरफ मूव की जा रही है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर भी यही होता है। आप बिल्कुल ईजिली इसको देख सकते हैं कि एक तरफ से इसकी प्रेशर डाला जा रहा है, फोर्स डाली जा रही है, दूसरी तरफ से ये F2 जो है वो पूरी की पूरी कार को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके लेके जा रही है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमने बहुत डिटेल से हाइड्रोलिक लिफ्ट को पढ़ा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये पेपर में अक्सर आता रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब बुक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप बुक के पेज नंबर 100 पे आएंगे, आपको नज़र आएगा कि ये आपके पास ये सारे का सारा टॉपिक है और ये इसकी डायग्राम बनी हुई है और इसी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया है। जब ये एक छोटा पिस्टन है, ये बड़ा पिस्टन है, यहाँ F1 प्रेस की जाएगी, यहाँ F2 जो है वो निकल के आएगी। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है जो कि छोटा है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, A2 है। यहाँ से ये सारा लिक्विड है और प्रेशर को यहाँ से ट्रांसमिट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा और जितनी एक्सप्लेनेशन है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है और आपने इसको राइट करना है और इसको याद करना है। थैंक यू।